बंधु माने आज मु जहा कहिबाकु जाउछि ताहा बहुत ध्यानर सहित शुणु कारण एक आसुथिबा फोन कॉल आपणक जीवन रे एक हईचई सृष्टि करिपारे जहा आपण कल्पना मध्य करि नथिबे। एहा केवल एक साधारण फोन कॉल न होई पारे। ज्योतिष सांकेतिक चिन्ह गुड़िक सूचाई दिए जे कहार स्वर एक वार्ता किंबा हठात कथबार्ता माध्यम रे एक सत्य आपणको प्रकाशित होई पारे जहा आपणक मनरे दिन दिन धरी भाराक्रांत प्रश्नर उत्तर दिए। किंतु सबुठारु बड़ रहस्य एई संपर्क काहाठारु आसीबो एवं सेई कथबार्ता परे आपणकर जीवन केउ दिगरे जाई पारे। बंधु माने आपणकर शक्ति वर्तमान बहुत किछि कहि थाए। बाह्य दृष्टिरु आपण साधारण देखा जाउछंती, आपण आपणकर काम करूछंती एवं पारिवारिक दायित्व पालन करूछंती, तथापि गभीर भावरे किछि अकथित रही जाइछि जहाँ आपणको विचलित करुछि। एथिरे एपरि केही सामिल होई पारंती जहाँको सहित जोगाजोग हठात बंद होई जाइथिबो। एक पुराना संपर्क, एक अपूर्ण प्रतिश्रुति किंबा एपरि जणे व्यक्ति जहाँ आपण भाबुथिले जे आपण जीवन को केबे फेरिबे नाही, किंतु अपेक्षा करंतु एठारे सबुठारु बड़ रहस्य रहिछि। शक्ति गुड़िक सूचाई दिए जे आपण जो व्यक्तिंक ठारु निजको दूरेई रखिथिले से मध्य आपणको संपूर्ण भूली नाहंती। एहा संभव जे आपण एपरि मुहूर्त रे जोगाजोग कराजिबो जेतेबेले आपण एक आशा करूछंती। संध्या किंबा राति रे हठात आपणको मोबाइल कॉल, कोनोसी अछणा नंबर रु कॉल किंबा आपणको अतीतर कहार मेसेज एक गुरुत्वपूर्ण संकेत होई पारे। एहा केवल एक संयोग होई पारे नाही। ज्योतिष दृष्टिरु जोगाजोग एवं निष्पत्ति नेबा चारि पाखरे थिबा शक्ति वर्तमान आपणकर राशि पाई सक्रिय अछि, किंतु एही संपर्कर अर्थ नुहे जे सब किछि आपण जेपरि चाहुचंती सेपरि तुरंत प्रकाशित हेबो। प्रकृत महत्व कथबार्ता पछरे थिबा भावनारे रहिछि। जदि आपण वर्तमान प्रेम को नै द्वंद्वरे अछंती तेबे आपणको एही संकेत को बहुत गंभीरतार सह नेबा उचित। केही जणे आपणको भूलिबाकु चेष्टा करि पारंती, किंतु सेमाने सेमानक हृदय एपरि किछि पोषण करंती जहाको सेमाने प्रकाश करि पारि नथिले। प्रायतः जड़े व्यक्ति पृष्ठरे दृढ़ देखा जाती, किंतु एकाकितारे सेई पुराना स्मृति गुड़िक सेमानंकु दुर्बल अनुभव कराए। एपरि संकेत अछि जे पूर्व संपर्क सहित जड़ित भावना पुनर्बार देखा जाई पारे। जदि ग्रह नक्षत्र गुड़िक आपणक पक्षरे समान होई जाए तेबे एक संक्षिप्त कथबार्ता मध्य एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनी पारे। जदि यह आपणक जीवन सहित घटुची तेबे कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सहित जय माता दी लिखंतु। बंधु माने जेतेबेले जणे निज अंतरर स्वर को चिन्हि थाए सेतेबेले ही सठिक पथ दृश्यमान हुए। तो आपणक पई एही समय केवल हृदयर विषय नुहे बरं ग्यारंटी युक्त आर्थिक नियुक्ति एवं व्यवसाय क्षेत्र रे आपण सीधा सड़क एक कथबार्ता किंबा संपर्क सहित जड़ित खबर पाई पारंती। पुराना परिचित व्यक्तिंक ठारू सूचना आपणको एक नूतन चाकरी, व्यावसायिक उद्यम किंबा आर्थिक सुजोग विषय विचार करने को प्रेरणा दे पारे। जो माने नियुक्ति खोजुछंती से माने फोन कॉल, साक्षात्कार किंबा पूर्व संपर्क सृष्टि हेउतबा संभावना पाई पारंती। व्यवसाय मालिक माने जणे ग्राहक, साथी किंबा पूर्वतन संपर्क सहित अप्रत्याशित आलोचना रे निजको पाई पारंती। तथापि मने रखंतु जे प्रत्येक सुजोग को तुरंत ग्रहण करिबा आवश्यक नुहे। एही समय आपणक राशि पाई ज्ञान एवं सठिक विचार अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आर्थिक शक्ति मध्य धीरे धीरे परिवर्तन हेउथिबा परि मने हुए। जदि आपण अधिक खर्च, पेमेंट बाकी अछि किंबा काहाठारु टंका फेरस्त पाई अपेक्षा करिसेंती तेबे निकट भविष्यत रे आलोचना माध्यम रे एक समाधान बाहरी पारे। ज्योतिष राशि संभावना को सूचित करे, निश्चित फलाफल को नुहे। तेणु लोभ किंबा तरबरिया को एड़ाइबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आसंतु एबे पारिवारिक विषय गुड़िक उपरे नजर पकाइबा, कारण एठारे मध्य एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन दृश्यमान हेउछि जाहाको अणदेखा कराजिबा उचित नुहे। परिवारर सदस्यंक संपर्क रे भूल बुझामणा कथबार्ता माध्यम
ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କ୍ଷୋଭ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ମନୋଭାବରେ ନରମ ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଆଉ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି କେହି ଜଣେ ଥାଇପାରନ୍ତି ଯିଏ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛାବାଦୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ବରଂ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଗୋପନୀୟ ରଖିବା, କେବଳ କିଛି ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫୋନ୍ କଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ଏକ ଦୀର୍ଘ କ୍ଳାନ୍ତକାରୀ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବାଜିଥାଏ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନାମ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପନ୍ଦନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଆପଣ ଦ୍ୱିଧାରେ ପକାନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ହୁଏତ ଏକ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଏବଂ ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଯିବାର ପଥକୁ ଆକାର ଦେଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହି ଆଲୋଚନା କେବଳ ଖୁସି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି କିଛି କହିପାରନ୍ତି ଯାହା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବପ୍ରବଣ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଅସମାହିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ସେମାନେ ଏକ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି, ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ପଛର କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏପରି ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତୀତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସଂକେତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଅକାଳ ହେବ ଯେ ଜଣେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଥୀ ଫେରିଆସିବେ। ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରତି ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯଦି ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଭାବନା ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ଥାଏ, ତେବେ ଏକ ନୂତନ ସଂକ୍ଲାପ ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମାନ ଶକ୍ତି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମତଭେଦର ସମାଧାନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚାଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ପିତାମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନାଦାୟକ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି, ବିବାହ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚିନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ବାଟ ଦେଇପାରେ। ପରିବାରର ଜଣେ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ସୂଚକ ସୂଚନା ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସାର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ। ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହ୍ରାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାରଣ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ବାହ୍ୟ ଉତ୍ସ ଅପେକ୍ଷା ମନ ଭିତରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୂଳ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଲେ ଏବଂ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ନ କହି ନିଜକୁ ଏକତ୍ର ରଖିଲେ, ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। କେତେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପଥରେ ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପସନ୍ଦ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ସେହି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁରୁଣା ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଚାବି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ।
प्रश्न हेब नाही जे अन्य व्यक्ति फेरी आसिला कि नाही। प्रश्न हेब एही समय आपण काहाको शुणिबे, आपणकर हृदय को ना आपणकर मनर भ्रांत भावना को। आपण जीवन रे सूचित फोन कॉल केवल अन्य व्यक्ति इच्छार नुहे बरं परिस्थितिर एकत्रीकरण आपणको अतीतर निष्पत्ति पुनर्विचार करने को बाध्य करिपारे। आपण हुएत एक संपर्क रे बहुत सह्य करिसेंती, नीरवरे बहुत किछि सह्य करिसेंती। एपरि समय थिला जेतेबेले आपण आपणकर मन कहिबार दूरे रहिथिले, कारण आपण भय करुथिले जे अन्य व्यक्ति संपूर्ण भावरे दूरे जाई पारंती, किंतु एबे शक्ति बदली जाउथबा परि मने हेउची। गुरुत्वपूर्ण भावरे अन्य व्यक्ति मध्य निज आभ्यंतरीण अशांति सहित संघर्ष करुथिब। से माने आपणक सहित जोगाजोग करबाकू चाहि पारंती, किंतु अहंकार, भय किंबा दीर्घस्थायी भूल बुझामणा बाधा सृष्टि करिपारे। एही कारणरू हठात एक अप्रत्याशित संपर्क घटिबार संभावना अछि। हुएत एक वार्ता, जड़े परिचित व्यक्ति किंबा सीधा सड़क फोन कॉल माध्यम रे, किंतु गोटिए मुहूर्त पाई विराम नियंतु। एठारे विचार करिबा पाई एक गभीर बिंदु अछि। जदि एई पुनः संयोग रे एक प्रेम संपर्क जड़ित, तेबे केवल सेमानंकर कथा सुनंतु नाही, सेमानंकर आचरण को मध्य पर्यवेक्षण करंतु। सर्वोपरि किछि लोक प्रकृत रे परिवर्तन न होई फेरी आसंती। ज्योतिष दृष्टिकोणरू एई समय आपणकर भावना को व्यवहारिकता सहित संतुलित करिबा आपणक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। किछि व्यक्ति सेमानंकर अतीतर काहाकू भेटी पारंती जे थरे सेमानंकु अणदेखा करिथिले। एक समय जेतेबेले आपण संभवतः गभीर एकाकी अनुभव करिथिले। आपण हुएत पुराणा वार्ता पढ़िबा, सेमानंक फोटो देखिबा एवं केउठारे भूल होईछि भाबे राति बिताइबा अनुभव करिथिबे, किंतु वर्तमान से व्यक्ति हुएत आपणकर प्रकृत मूल्य चिन्हिबाकू चेष्टा करुथिबे। जदि परिस्थिति एवं कर्म समान हुए, तेबे एक कथबार्ता पुराणा विभाजन को दूर करिबारे साहाय्य करिपारे। एही वार्ता प्रेम संपर्क रे जड़ित नथिबा लोकंक पई मध्य गुरुत्वपूर्ण। नूतन काहा सहित कथबार्ता आरंभ होई पारे, हुएत कार्यस्थल, व्यवसाय, परिवार किंबा सामाजिक वृत्त माध्यम रे आरंभ साधारण होई पारे, किंतु आपण धीरे धीरे अनुभव करि पारंती जे एही व्यक्ति आपणको अन्य मानक तुलना रे भिन्न भाबरे बुझंती। नूतन संयोग माध्यम रे आर्थिक एवं क्यारियर क्षेत्र रे संभाव्य लाभर मध्य सूचना रहिछि। एक विचाराधीन देय, एक नूतन प्रकल्प, चाकरी संबंधी खबर किंबा व्यवसाय रे काहाठारु सहायता आपणकर परिस्थिति को उन्नत करिपारे, किंतु केवल भाग्य उपरे निर्भर करी आपणकर कठिन परिश्रम को परित्याग करंतु नाही। एही संकेत गुड़िक केवल आपणक निजस्व प्रयास सहित दृढ़ भावरे प्रकाशित हुए। परिवारर जड़े वृद्ध सदस्यंकर परामर्श वर्तमान आपणक पई बहुत उपयोगी साब्यस्त होई पारे। जो निष्पत्ति आपणको द्वंद्व रे पकाइछि ताहार उत्तर जड़े अभिज्ञ व्यक्तिंक द्वारा दिया जाइथिबा एक सरल मंतव्य रे लुचि रही पारे। केतेक समय ईश्वर सीधा सड़क उत्तर दियंती नाही, बरं अन्य काहार कथा माध्यम रे आमको सबुठारु अधिक आवश्यक करुथिबा वार्ता प्रदान करंती। एबे अन्य एक रहस्यमय संकेत प्रति ध्यान दियंतु। जदि संध्या परे आपणक अतीतर काहार स्मृति हठात तीव्र होई जाए, जदि तांकर नाम बिना कारण रे मन को आसे किंबा आपण अप्रत्याशित भावरे तांकठारु एक वार्ता पांती, तेबे याकु भविष्यत कौन अछि ताहार ग्यारंटी भावरे तुरंत देखंतु नाही। तथापि आपण निश्चित भावरे याकु आपणक भितरे उठुथिबा भावना को बुझिबार एक सुजोग भावरे देखि पारिबे, कारण आमर मन प्रायतः आमको दीर्घ समय धरी चापी रखिथिबा जिनिस गुड़िक आड़को इंगित करिथाए। जदि यह आपणक जीवन रे घटुची तेबे कमेंट बॉक्स रे जणांतु। बंधु माने आपणक पई एपरि किछि जहा उपरे आपण पूर्वरु केबे ध्यान देई नाहंती ताहा एबे धीरे धीरे आपणक निकट रे प्रकाशित होई पारे। हुएत से व्यक्ति विषय जहा आपण भाबिथिले जे से आपणक संपूर्ण भूली जाइछंती, तथापि जे एपर्यंत असमाहित भावना
ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ଅନୁତାପ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ମନର କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେମାନେ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବାହାନାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର କାରଣରେ ରହିଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେମର ନୁହେଁ। ସେମାନେ ହୁଏତ ଏକ ଅତୀତର ଭୁଲ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ସେମାନେ ହୁଏତ ଶେଷରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏହି ଅନୁଭବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାରେ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଫେରିବେ କି ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ ମୋତେ ମନେ ପକାନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନା ମୋ ଜୀବନ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ପ୍ରେମ କେବଳ ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ଏହା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଭାବନାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ତରବରିଆ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଥିବା ଭୟଭୀତତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ କେବଳ ଏକାକିତା ହେତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି? ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୁରୁଣା ଆବେଦନ, ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ମୃତ ବୋଲି ଭାବିଥିବା ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବିଷ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସଂକେତ ଦେଖାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି କୌଣସି ତରବରିଆ ବିନିଯୋଗ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏକ ଆଲୋଚନା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ସେମାନେ ଏକ ସଫଳତା ସୂଚନା କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଲୁକ୍କାୟିତ ଶକ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କେହି ଜଣେ ଥାଇପାରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଖୋଲା ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଏପରି ଜଣେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନଜର ରଖିବାର ଆଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର ନ କରିବା ଭଲ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାର ସମୟ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଈଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।